ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराणर पंचम स्कंधर अष्टादश अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है विभिन्न वर्षर वर्णना। श्री सुखदेव कही चलिले, हे राजन, भद्राश्व वर्षर राजा थिले धर्मपुत्र भद्रश्रवा। से ओ ताहांकर मुख्य मुख्य सेवक माने भगवान वासुदेवंकर हयग्रीव नामक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत निष्ठार सहित उपासना करुथिले। सेही माने समाधिस्थ होई सेही छवि को हृदय रे धारणा करुथिले एवं एही मंत्र जप करी स्तुति करुथिले। भद्रश्रवा ओ ताहांकर सेवक माने प्रत्येक स्तुति करुथिले। जप चित्त को विशुद्ध कर देउथिबा ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार। स्तुति आहा भगवानଙ୍କର लीला अति विचित्र। ସେହି लीला हेतु ही जीव सकल लोकर संहारकारी काल को देखि मध्य देखि पारुनाही। तेणु से तुच्छ विषय सुख भोग करिबा निमंते निज हृदय नाना प्रकार पाप विचार पोषण करुची। से निज हातरे निजर पुत्र ओ पितादी को शव को दाह करी मध्य निजे चिरकाल बंची रहिबाकू इच्छा करुची। विद्वान माने जगत को नश्वर बोली कहते। सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी माने मध्य जगत को एही दृष्टि रे देखती। तथापि हे अजन्मा प्रभु, आपणक मायरे सेही माने मध्य मोहित होई जाती। आपण हेउचंती अनादि एवं आपणकर कृत्य हेउची अत्यंत विस्मयकर। मु आपणकू नमस्कार करुची। हे परमात्मा, आपण हेउचंती अकर्ता ओ मायार आवरणरू मुक्त। तथापि जगतर उत्पत्ति स्थिति ओ प्रलय तो आपणकर ही कर्म बोली कुहा जाइछि। वास्तव रे एही भली कुहा जिबा यथार्थ। एइथिरे आश्चर्य हेबार किछि नाही, कारण सर्वात्म रूप रे आपण ही सकल कार्यर कारण एवं शुद्ध स्वरूप हेतु आपण कार्य कारण भावरू सर्वथा अतीत। आपणकर एही हयग्रीव विग्रह हेउछि मनुष्य एवं अश्वर एक मिलित रूप। प्रलय काल रे जेतेबेले तमह प्रधान दैत्यगण वेद को चोराई नेइथिले, सेतेबेले ब्रह्मा प्रार्थना करिबारु आपण जाई ताहा रसातलरू आनिथिले। आपण हेउचंती सत्य संकल्प अमोघ लीला पुरुष। आपण को मु नमस्कार करुची। श्री सुखदेव कही चलिले, 100 वर्ष खंडरे भगवान नृसिंह रूपरे रहंती। से एहीपरि रूप काहींकी धारणा करिथिले ताहा परे वर्णना करिबी। भगवानଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ ରୂପକୁ ମହାଭାଗବତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେହି ଭୂଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ନିଷ୍କାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷୋଚିତ ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ। ସେ ନିଜର ସତ୍ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୈତ୍ୟ ଓ ଦାନବମାନଙ୍କ କୂଳକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି। ଜପ ଓମକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। हे ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଆଦିର ତେଜ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତେଜ। हे ବଜ୍ରନଖ, हे ବଜ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟ, ଆପଣ ମୋ ସମୀପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର କର୍ମବାସନାକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସ୍ୱାହା, ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ କ୍ରୀମ୍, हे नाथ, विश्वर कल्याण हेउ। दुष्ट मानकर बुद्धि शुद्ध हेउ। सबु प्राणीक मध्य पारस्परिक सद्भावना जात हेउ। समस्ते एक आरेकर हित चिंतन करंतु। आमर मन शुभ मार्गरे प्रवृत्त हेई एवं आम समस्तंकर बुद्धि निष्काम भावरे भगवान श्रीहरिंकर ठारे लागि रहु। प्रभु, घर स्त्री पुत्र धन ओ भाई बंधुक प्रति मोर आसक्ति न रहु। जदि काहा प्रति आसक्ति रहिब तेबे केवल भगवानଙ୍କର प्रेमी भक्तମାନଙ୍କ प्रति रहु। ଯେଉଁ संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह योग्य अन्नादिरे सन्तुष्ट रहନ୍ତି, तांकु जेते शीघ्र सिद्धि मिले, इंद्रिय लोलुप मनुष्य को सेते शीघ्र सिद्धि मिले नाही। ସେହି ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଭାବ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ତୀର୍ଥତୁଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେହି ସବୁ ଚରିତ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଇମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପଥ ଦେଇ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ମଳ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଭଲା ସେହି ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ? ଯାହାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସକଳ ଦେବତା, ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନାଦି ସମସ୍ତ ସଦ୍‌ଗୁଣ ସହିତ ସଦା ନିବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ? ସେଇମାନେ ତ ନାନା ପ୍ରକାର ମନୋରଥ କରି ସର୍ବଦା ତୁଚ୍ଛ ବାହ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଥାନ୍ତି। ଜଳ ଯେପରି ମାଛମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓ ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧାର, ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଆତ୍ମା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଯଦି କେହି ମହତ୍ତ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷ ଘର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆୟୁଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ବଡ଼ ବୋଲାଯିବ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ଅସୁରଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିରଖ ଯେ ଘର ହିଁ ହେଉଛି ତୃଷ୍ଣା, ରାଗ, ବିଷାଦ, କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ, ଇଚ୍ଛା, ଭୟ, ଦୀନତା ଓ ମାନସିକ ସନ୍ତାପର ମୂଳ କାରଣ ତଥା ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପ ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ ଘର ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଗୃହ ଆଦି ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତଥା ସମ୍ବତ୍ସର ନାମକ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ କାମଧେମ ରୂପରେ କେତୁ ମାଳବର୍ଷରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର 100 ବର୍ଷ ଆୟୁରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦିନ ଓ ରାତି ଥାଏ, ସେହି ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି, ଅର୍ଥାତ୍ 36,000। ସେଇମାନେ ଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷର ଅଧିପତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ତେଜ ଦେଖି ସେହି କନ୍ୟାମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସେଇମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ନିଜର ସୁଲଳିତ ଗତି ବିଳାସ, ସୁଶୋଭିତ ମଧୁର ମୃଦୁହାସ, ମନୋହର ଲୀଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରୁ ଚାହାଣୀ ତଥା ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରୂଲତାର ଛବିଳ ଛଟା ଦ୍ୱାର, ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁର ରାଶି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଢାଳି ଢାଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପରମ ସମାଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ମାୟାମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ରାତିରେ ପ୍ରଜାପତି ସମ୍ବତ୍ସରଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଦିନବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କର ପତିମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶି ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ଯେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତା ଓ ସକଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର, ଯେ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ଓ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଆଦି ଚିତ୍ତଧର୍ମମାନଙ୍କର ତଥା ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଯେ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ 5 ବିଷୟ ଏହି 16 କଳାରେ ଯୁକ୍ତ, ଯେ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତଥା ଯେ ଅନ୍ନମୟ, ଅମୃତମୟ ଓ ସର୍ବମୟ, ସେହି ମାନସିକ, ଐନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବଳସ୍ୱରୂପ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ କାମଦେବଙ୍କୁ ଓଁ ହ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ହୁଁ ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସକଳ ଦିଗରୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ତୁତି: ଭଗବାନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର କଠୋର ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରି ଅନ୍ୟ ଲୌକିକ ପତି ପାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ପତି ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଧନ ଓ ଆୟୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇମାନେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ର, ଯେ ନିଜେ ସର୍ବଥା ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭୟଭୀତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପତି। ସେହି ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଆପଣ। ଯଦି ଏକାଧିକ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯିବ, ତେବେ ସେଇମାନେ ଏକ ଆରେକକୁ ଭୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଯିବ। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଲାଭ ଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣକମଳର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ତା'ର ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ, ଆପଣ ତାକୁ କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ହେ ଅଜିତ, ମୋତେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅଭିଳାଷୀ
ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ସୁରାସୁରଗଣ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣକମଳରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟଥିତ ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ମନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହେ। ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଦନୀୟ କରକମଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖନ୍ତି, ତାହା ମୋ ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ହେ ବରେଣ୍ୟ, ଆପଣ ମୋତେ କେବଳ ଶ୍ରୀଲାଞ୍ଛନ ରୂପରେ ନିଜ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବସମର୍ଥ। ଆପଣ ନିଜ ମାୟାବଳରେ ଯେଉଁସବୁ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେହି ସବୁର ରହସ୍ୟ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ରମ୍ୟକ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ସେହିଠାରେ ଅଧିପତି ମନୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ନିଜର ପରମ ପ୍ରିୟ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ ମନୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଯେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାଣ, ଯେ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ତଥା ଯେ ମନୋବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ଓ ଶରୀର ବଳ, ଯେ ଓଁକାର ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ମହାମତ୍ସ୍ୟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ, ନଟ ଯେପରି କାଠ କଣ୍ଢେଇକୁ ନଚାଏ, ଆପଣ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମଣାଦି ନାମରେ ଡୋରିରେ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରି ନଚାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରକ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଲୋକପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଓ ବାହାରେ ବାୟୁ ରୂପରେ ନିରନ୍ତର ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବେଦ ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଶବ୍ଦ। ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଭିମାନୀ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହିମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ ଆଦି ଯେତେ ଶରୀରଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେ ଅଜନ୍ମା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ସମେତ ସମସ୍ତ ଔଷଧି ଓ ଲତାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରୂପା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମୁଦାୟର ନିୟନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ହିରଣ୍ମୟ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧରି ରହନ୍ତି। ସେଠାକାର ନିବାସୀମାନଙ୍କର ସହିତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଅଜନ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟତମ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଓ ନିରନ୍ତର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଜପ ଯେ ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର ଯୁକ୍ତ, ଜଳର ବିଚରଣ କରୁଥିବାରୁ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତଥା ଯେ କାଳ ସୀମାରେ ଅତୀତ, ସେହି ଓଁକାର ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବାଧାର ଭଗବାନ କଚ୍ଛପଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ ସ୍ତୁତି। ହେ ଭଗବାନ, ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯଦ୍ୟପି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ରୂପ। ଏହିପରି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ରୂପଧାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ଜରାୟୁଜ, ସ୍ୱେଦଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ଉଦ୍ଭିଦ, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ, ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃଗଣ, ଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ୱର୍ଗ, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଦ୍ୱୀପ, ଗ୍ରହ, ତାରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ନାମ, ରୂପ ଓ ଆକୃତିରେ ଯୁକ୍ତ। କପିଳାଦି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ 24 ସଂଖ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବାର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ହୋଇଗଲେ ସେହି 24 ତତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସାଂଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଉତ୍ତର କୁରୁ ବର୍ଷରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବରାହମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ନିଜର ଅଚଳ ଭକ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଜପ ଯାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ବୋଧହୁଏ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଓ କ୍ରତୁରୂପ ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ, ସେହି ଓଁକାର ସ୍ୱରୂପ ଶୁକ୍ଳ କର୍ମମୟ ତ୍ରିଯୁଗ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ବରାହଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଋତୁଜଗଣ ଯେହିପରି ଅରିଣି ରୂପୀ ଧାରଣା କାଠଖଣ୍ଡରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ମନ୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମ ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତଗଣ କର୍ମାସକ୍ତି ଓ କର୍ମଫଳର କାମନା ଭିତରେ
ଲୁକାୟିତ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେହିମାନଙ୍କର ବିବେକଯୁକ୍ତ ମନରୂପୀ ମନ୍ଥନ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏହିପରି ମନ୍ଥନ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବିଚାର ତଥା ଯମ ନିୟମାଦି ଯୋଗାଙ୍ଗ ସାଧନା ଫଳରେ ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେତୁ ଅୟନ ଈଶ ଓ କର୍ତ୍ତା ଆଦି ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହିମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମାଇକ ଆକୃତି ରହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ଯେହିପରି ଲୁହା ଜଡ଼ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ଚଳନଶୀଳ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ସର୍ବସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଆପଣା ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ସଂଗଠନ କରିଚାଲେ, ସକଳ ଗୁଣ ଓ କର୍ମମାନଙ୍କର ସେହି ସାକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଦି ଶୂକର। ଯେହିପରି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅନ୍ୟ ହାତୀକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଇ ପରାସ୍ତ କରିଦିଏ, ସେହିପରି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ ଓ ମୋତେ ନିଜର ଦନ୍ତମୂନରେ ରସାତଳରୁ ଉଠାଇ ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାଏ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।